So, இப்போ வந்து மறுபடியும் the concept of order எடுத்துக்குவோம். Let us consider this reaction. A moles of species capital A combining with B moles of species capital B giving rise to products. இதுல வந்து law of mass action பிரகாரம் வேற எழுதுவோம். ஆனா rate law வந்து கரெக்டா நம்ம படிச்ச இது பிரகாரம் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு எழுதுனா rate law can be represented as in this form. That is R equal to K into concentration A power small p into concentration B power small q. இங்க வந்து P யும் A யும் need not be equal. A and B are called stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficient na balance the equation la என்ன வருதோ அது இங்க வரணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. So the rate of இதுதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேர் தான் rate law அப்படினு பேர். So ஏற்கனவே rate னா என்னன்னு பாத்துறோம். Rate is defined as the change in concentration of the reactants or products. அதாவது minus dA by dt or minus dB by dt or plus dP by dt coefficients ஓட இதுனா இன்னும் அதுவும் 1 by A 1 by B னு வரும். அத பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். Rate of decrease of reactants or rate of increase of products. அது common term for the definition for the rate. இப்ப rate law is written for this equation. R equal to K into A power P into B concentration power Q. இதுல square bracket terms of concentrations of A and B. P க்கு பேரு order of reaction with respect to A. P ஓட significance என்ன அப்படின்னா order of this reaction, order of the reaction with respect to the species A. With respect to the species A. அதாவது அதான் P. அதே மாதிரி Qங்கிறது order of the reaction with respect to species B. அப்ப overall order P plus Q. Overall order P plus Q. இதுல small a யோ small b யோ வரவே இல்லை. Small a small bங்கிறது balanced equationல வர்றதுதான். Number of molecules necessary. அதை நம்ம பார்க்க போறோம் பின்னாடி. What is the significance? So into. So R equal to K into concentration of A raised to the power P into concentration of B raised to the power Q. இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேரு rate law னு பேரு. Rate lawல இருந்து தான் நம்ம ஆர்டரை கண்டுபிடிக்கணும். Order is the order of the reaction is P with respect to A and Q with respect to B. Overall order is P plus Q. அந்த order term determination தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வேற ஏதோ வரும். So இப்போ வந்து நம்ம ஆர்டரை டிஃபைன் பண்ணுவோம். Now we can define the term order. So the term order is defined as the sum of the powers of the concentration. The powers of the concentration P and Q. Sum of the powers na P plus Q. Sum of the powers of the concentrations of the reactants which influence the rate of the reaction. இங்க வந்து ரெண்டுமே influence. Sir, there are some cases இப்ப ஆர்டர் வந்து ஃபிராக்ஷனா இருக்கலாம், பாசிட்டிவா இருக்கலாம், ஜீரோவா இருக்கலாம், ஆர்டர் நெகட்டிவா கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்குவோம். H2 plus Cl2 giving 2HCl. அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் டு கிவ் ரைஸ் டு ஹைட்ரஜன் குளோரைட். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஆர்டர் வந்து ஜீரோ ஆர்டர்னு பேர். It is an example of zero order reaction. Zero order reaction na the rate of the reaction does not vary with the concentration of hydrogen or in the equation la போட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ரேட்ல அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா R equal to K into concentration of hydrogen raised to the power 0 into concentration of chlorine raised to the power 0. Total order is 0 plus 0 0. அப்ப rate is independent of the concentrations of the ஹைட்ரஜனோட கான்சன்ட்ரேஷனை மாத்தினாலும் கூட்டினாலும் குறைச்சாலும் குளோரினோட கான்சன்ட்ரேஷனை கூட்டினாலும் குறைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது பாட்டு அது ஒரு ரேட்ல போயிட்டு இருக்கும். நம்ம அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸே பண்ணவே முடியாது. கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு ரேட்டை நம்ம மாற்ற முடியும். ரேட்டை ஃபாஸ்ட் ஆக்கலாம். இப்போ வந்து லெச்செட்லியஸ் பிரின்சிபல் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியத்துல பார்த்தோம். கான்சன்ட்ரேஷனை ரியாக்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணா ப்ராடக்ட் கூட்டலாம், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. என்ன பண்ணாலும் இது வந்து ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனா ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஜீரோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன், ஜீரோ வித் ரெஸ்பெக்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். இப்ப ஆர்டர் நம்ம ரேட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? dx by dt ன்னு பார்த்தோம். அல்ல மைனஸ் dp by dt இல்ல ஏதோ அது வந்து
வந்து mathematical version 0 order ஏன்னா இந்த term 0 raised to the power 0 னா 1 a power 0 1 b power 0 1 சும்மா ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பாப்போம் எழுதி பாப்போம் இந்த ஹைட்ரஜன் குளோரினுக்கு r equal to k into hydrogen நம்ம power 0 into chlorine power 0 அப்படி எழுதுறோம் எழுதும்போது anything power 0 is 1 இங்கே anything power 0 is 1 1 into k equal to இந்த ரியாக்ஷனுக்கு தான் rate to rate constant சேம் இருக்கும் வேற எந்த ரியாக்ஷனுக்கு rate to rate constant சேமா இருக்காது here rate இப்ப இந்த rate constant எக்ஸ்பிரஷன்ல ஒண்ணுமே வரவே இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆனா நம்ம தான் சொல்லிட்டோமே ஆர்டரே 0 னா அப்ப ஹைட்ரஜனே இல்லாம ஹைட்ரஜன் வராது ஹைட்ரஜன் இருந்தா தான் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு வரும் குளோரின் இருந்தா தான் அதாவது ஹைட்ரஜன் வேணும் ஹைட்ரஜனை கூட்டினாலோ குறைச்சாலோ ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்டாவோ ஸ்லோவா பண்ண முடியாது ஹைட்ரஜன் இல்லாம ரியாக்ஷன் நடக்காது ஹைட்ரஜன் வேணும் குளோரின் வேணும் ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் இருந்தா தான் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு வரும் ஆனா ஹைட்ரஜனோட அமௌண்ட்டையோ குளோரினோட அமௌண்ட்டையோ கூட்டினாலோ குறைச்சாலோ ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டாவோ ஸ்லோவாவோ நடக்காது அதுக்கு பேர் தான் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சோ ஜீரோ ஆர்டர்னா rate is independent concentration raised to the power னு சொல்றோம் raised to the power இப்ப ஒரு வார் 1 அப்படினு போட்டோம்னா a பவர் 1 னா a ன்னு ஆயிடும் இதுவும் 1 ன்னு போட்டோம்னா 1 ன்னு ஆயிடும் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸே எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல புரியும் இதுல மறுபடியும் பார்ப்போம் இந்த இத பார்க்க முன்னாடி இது வந்து பைக்ரோமேட் HCrO4 ங்கிறது பைக்ரோமேட் redox reaction between bichromate and iodide in raised to products இந்த rate of the reaction இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரேட்ல எழுதணும்னா rate equal to k into concentration of bichromate raised to the power 1 into concentration of iodide raised to the power 2 into concentration of proton raised to the power 2 அப்படினா இங்க இந்த ஈக்குவேஷன் அதையும் கன்ஃபியூஸ் ரெண்டும் இது வந்து ரெண்டு மாலிக்யூல் பைக்ரோமேட் இருந்தா தான் ரியாக்ஷனே நடக்கும் 6 மாலிக்யூல் அயோடைடு இருந்தா தான் ரியாக்ஷனே நடக்கும் 14 புரோட்டான் இருந்தா தான் ரியாக்ஷனே நடக்கும் அதான் மீனிங் ஆனா நீங்க வந்து பைக்ரோமேட்டை கூட்டினா ரேட் இஸ் பைக்ரோமேட் கூட ரேட் கூடிட்டே இருக்கும் ஆனா அயோடைடு கூட ரேட் ஸ்கொயரா கூடிட்டே இருக்கும் rate is proportional to square iodide கூட rate square terms ல கூடிட்டு இருக்கும் protons கூட rate square terms ல கூடிட்டு இருக்கும் bichromate கூட rate வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ அப்படினா என்ன அர்த்தம் இப்போ bichromate rate வந்து 1 2 3 4 ன்னு வரும் ஆனா iodide வந்து 1 squared 2 squared 3 squared 4 squared ன்னு வரும் அதாவது rate is increased rate வந்து அதாவது iodide concentration 2 ஆ மாத்தினீங்கன்னா rate is increased by 4 times 2 square iodide concentration 3 ஆ மாத்தினீங்கன்னா rate is increased by 9 times ஆனா bichromate concentration 3 ஆ மாத்தினா rate is increased only by 3 times bichromate concentration 3 times னா rate is only 3 power 1 4 power 1 இதெல்லாம் வந்து bichromate-க்குன்னு வெச்சுக்கோ ஆனா iodide concentration-க்கும் proton concentration-க்கும் rate மாறுது iodide concentration 1 மாத்தினீங்கன்னா 1 தான் iodide concentration 2 மாத்தினீங்கன்னா rate is increased by 4 times அப்படினா என்ன அர்த்தம் rate is increased by 4 times அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா time is finished in 1/4 time 1/4 time 4 மணி நேரத்துல முடியக்கூடிய வேலை 1 மணி நேரத்துல முடிஞ்சிரும் 9 மணி நேரத்துல முடியக்கூடிய வேலை 1 மணி நேரத்துல முடிஞ்சிரும் அதான் மீனிங் so the rate of the reaction is increasing according to the square இங்க 1 2ங்கிறதுக்கும் 2 6 14க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை 2 6 14ங்கிறது மாலிகுலர் thing so இப்போ வந்து now we will see the aspect of hydrogen chlorine இப்போ வந்து hydrogen combining with hydrogen chloride இப்போ ஹைட்ரஜன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹைட்ரஜன் வச்சிருக்கோம் A மோல்ஸ் வச்சுக்கிறோம் B மோல்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஏதாவது இருந்தா தான் HCl வரும் வெறும் உங்க வச்சுன்னு முழமே போட முடியாது ஹைட்ரஜனும் இல்லாம குளோரினும் இல்லாம ஹைட்ரஜன் குளோரைடு வராது ஆனா ஹைட்ரஜனை நிறைய ஆக்குறேன் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கூட்டுறேன் சொல்ல முடியாது குளோரினை கூட்டுறேன் அதனால குளோரின் அப்போ அதுவும் சொல்ல முடியாது
சோ ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் இல்லாட்டினா ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஆனா ஹைட்ரஜனையும் குளோரினையும் கூட்டினாலோ குறைச்சாலோ ஃபாஸ்டாவோ ஸ்லோவாவோ நடக்காது. அதே மாதிரி இங்க வந்து இத்தனை மாலிகூல் இருந்தா தான் ரியாக்ஷனே நடக்கும். 6 அயோடைடு இருந்தா தான் ரியாக்ஷனே நடக்கும். ஆனா அயோடைட வந்து 2 டைம் 3 டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஸ்கொயரா மாறிட்டே இருக்கும். அதான் மீனிங். சோ ரேட்டுக்கும் ரியாக்ஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பொதுவா தெரிஞ்சுக்கணும். ரேட் வந்து குயிக்கா முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம். reactions are divided into 3 types: instantaneous, fast, slow, very slow. இந்த ரேடியோஆக்டிவ் ரியாக்ஷன் என்னதான் பண்ணாலும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் தான் நடக்குது. ஆனா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் திடீர் மிக்ஸ் இமிடியேட்டா நடக்கிறது. அப்ப வந்து அது ஒரு ரியாக்ஷன் தான், இது ஒரு ரியாக்ஷன் தான், அதுவும் டெஸ்ட் டியூப்ல தான் வச்சு பண்ண போறோம், அதை ஒரு ஸ்பீஷிஸ்ல தான் வச்சு பண்ண போறோம். இது ஆனா இண்டிவிஜுவல் மார்க் அதை கவர்ன் பண்றதுதான் கைனெட்டிக்ஸ். சோ நம்ம வந்து இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் அப்புறம் பார்ப்போம். இப்ப ஆர்டர்னா கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம். The term order is defined as the SUM, sum of the powers of the concentrations of the reactants which influence the rate. இத்தனை நேரம் வரைக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த கடைசியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு என்ன மீனிங்கிறத இப்ப கடைசியா பார்ப்போம். வாட் இஸ் மீன் பை இன்ஃப்ளூயன்சிங்? லெட் அஸ் see this example. இன்ஃப்ளூயன்சிங் வித் ரேட்ங்கிறதுக்கு இல்ல எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் அல்லது சுக்ரோஸ் ஜீனியை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்கும். So sucrose on hydrolysis gives rise to glucose plus fructose. Sucrose க்கு ஃபார்முலா C12H22O11. C12H22O11. அத வாட்டர்ல போடுறோம். C12H22O11ங்கிறது சுக்ரோஸ், சுகர் கேன், கரும்புல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஜூஸ். அத போட்டு in the presence of acid. ஆசிட்ங்கிறது புரோட்டான் டோனர். மினரல் ஆசிட் எந்த ஆசிட் எடுத்தினாலும் அதுல H plus இருக்கும். HCl னா H plus Cl minus, H2SO4 னா H plus SO4 minus. இத்தனை H plusங்கிறது வேற. நைட்ரிக் ஆசிட்னா H plus NO3 minus, பாஸ்பாரிக் ஆசிட்னா H plus PO4 3 minus. எத்தனையோ எல்லாத்துலயும் H plus இருக்கும். எனி ஆசிட் இஸ் a proton donor. அதனாலதான் புரோட்டான்ங்கிறது இஸ் நதிங் பட் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துல ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. அந்த எலக்ட்ரானையும் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு புரோட்டான் தான். சோ அதனால புரோட்டான் இஸ் ரெப்ரசன்டட் as H plus. P ன்னு போடுறதுக்கு பதிலா H plus ன்னு போடுறோம். இப்படி போட்டோம்னா சுக்ரோஸ் இஸ் ஹைட்ரலைஸ்ட். வாட்டர் சேர்த்து ஹைட்ராலிசிஸ்னா decomposition by water. Decomposition by water to form glucose and fructose. ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். ஏற்கனவே இனிமேல் படிக்க போறோம். ஐசோமெரிசம்னு. Isomerism is the phenomenon of compounds having the same molecular formula but different structural formula. ஒரு காம்பவுண்ட் ரெண்டுமே C6H12O6 தான். ஒரு காம்பவுண்டுக்கு பேரு குளுக்கோஸ்னு பேரு, இன்னொரு காம்பவுண்டுக்கு பேரு ஃப்ரக்டோஸ்னு பேரு. இது காமன் சுக்ரோஸ்னு பேரு. சுக்ரோஸ் வாட்டர்ல போட்டு ஆசிட் போட்டு ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்கும். இப்ப சுக்ரோஸையும் தண்ணி மிச்சிட்டோம் போட்டோம்னாலே குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா நிறைய கிடைச்சிருக்காது. சுக்ரோஸை தண்ணியில கரைச்சிட்டோம்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். 10 கிராம் 20 கிராம் போட்டோம்னா அரை கிராம் இல்ல 1/4 கிராம் கிடைக்கலாம் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும். ஆனா ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும். அதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காண்டி நம்ம HCl போடுறோம். அதுக்கு ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காண்டி இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் ஹைட்ராலிசிஸ்க்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எழுதும்போது ரேட்ல எப்படி எழுதும்னா K into C12H22O11. அவ்வளவுதான். ஒண்ணுத்தையுமே காணும். இப்ப என்ன இதுல பிரகாரம் பார்த்தா இதுதான் ரேட் லா ஃபார் திஸ் குளுக்கோஸ். இந்த ரியாக்ஷன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில படிப்போம். இதுக்கு பேரு இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர்னு பேரு. ரொட்டேஷன் ஒன்னு வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி, ஒன்னு லீவோ ரொட்டேட்ரி. அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அது அப்புறம் பார்ப்போம். இப்ப எல்லாமே சுகர் தான். சுக்ரோஸ் ஆன் ஹைட்ராலிசிஸ் in the presence of acid yields a mixture of glucose and fructose. இப்ப ஆனா the rate of the reaction depends on only the concentration of sucrose and not on the amount of water. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல வாட்டரே வரல பாருங்க. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் டேர்ம்ல ரேட் லாவ்ல வாட்டரோட இதே வரல. அப்படின்னா இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்? பவர் 1 எழுதலாம். எனிதிங் பவர் 1 is x power 1 equal to x. மேக்ஸ்ல எப்படி x இருக்கு, x எப்படி எழுதலாம்? x power 1 ன்னு எழுதலாம்ல.
x power 1 is nothing but x. அதே மாதிரி concentration raised to the power 1 equal to concentration equal to concentration. இப்ப rate law இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதுதான். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? rate is proportional to the concentration of only sucrose and rate is independent of the amount of water. Rate is independent of the amount of water. எவ்வளவு 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்தனாலும் 10 cc வாட்டர் எடுத்தனாலும் வாட்டர் நிறைய போட்டதுனால நம்ம சாதாரணமா நினைச்சுக்குவோம் வாட்டர் போட்டா டைலூட் ஆனா ரியாக்ஷன் போயிடும். அப்படி கிடையாது. அதான் மீன். சோ இந்த ரேட்ல பிரகாரம் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் 1 with respect to sucrose. Order of the reaction is 0 with respect to water. ஏன்னா வாட்டர் டேர்மே இதுல வரல, ரேட் லெவல்ல வாட்டர் டேர்மே வரல. எனிதிங் இப்போ 1 எப்படி எழுதலாம்? எனிதிங் பவர் 0 y பவர் 0 ன்னு எழுதலாம். சோ இன்டு 1 அதே வேல்யூ தான் வரும். இன்டு 1 அதே தான் வேல்யூ. சோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒழுங்கா கரெக்டா எழுதுனா k c12 h22 o11 அதாவது சுக்ரோஸ் பவர் 1 into water raised to the power 0. Raised to the power 0. 0 anything power 0 is 1. Anything power H2O or water raised to the power 0. So anything power 0 is 1. இந்த இடத்துல 1 வந்துரும். இது இந்த ரெண்டுமே ரேட்ல சேம் தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்படி என்ன மீனிங்? இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் பார்த்தா rate is proportional to the concentration of sucrose but rate is independent of the amount of water. வாட்டர் கூட்டினாலோ குறைச்சாலோ வேகமா நடக்கும் மெதுவா நடக்கும் சொல்ல முடியாது. ஆனா ரியாக்ஷன் நடக்கும். குளுக்கோஸையும் சுக்ரோஸையும் வாட்டரையும் சேர்த்து போட்டா ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஆனா வேகமா நடக்கிறதுக்காண்டி வாட்டர் கூட போடுறேன் குறைச்சு போடுறேன் சொல்ல முடியாது. ஆனா வேகமா நடக்கிறதுக்காண்டி சுக்ரோஸ் கூட போட்டா வேகமா நடக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு மீனிங் தான் ஆர்டர். இங்கேயும் பவர்ஸ் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் 1 and 0. சம் ஆஃப் தி பவர்ஸ் 1 plus 0. இப்ப rate is அதனாலதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இங்க amount of water does not influence the rates. இவ்வளவு புரியறதுக்காண்டி இவ்வளவு எழுதணும். இது எழுதாம இப்படி கூட எழுதலாம். இதுக்கும் அதே தான் மீனிங். அப்ப amount of water does not influence the rate of sucrose hydrolysis. Sucrose hydrolysis rate is not affected by the amount of water. அதான் மீனிங். இப்ப ஜீரோ ஆர்டர்னா என்ன அர்த்தம்னா amount of the particular substance கூட்டினாலோ குறைச்சாலோ ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டாவோ மெதுவாவோ நடக்காது. வாட்டரை கூட்டியோ குறைச்சோ நான் ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் ஆக்குறேன் ஸ்லோ ஆக்குறேன்னு சொல்ல முடியாது. எஸ்டரை இங்க சுகரை கூட்டி குறைச்சு பண்ணலாம். தட் இஸ் மேட் பை த ஆர்டர். இது இப்ப ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அதனாலதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். வாட்டர் டஸ் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஒன்லி சுக்ரோஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். அதனால once again to define order is defined as the sum of the powers of the concentration of the reactants which influence the rate. இப்ப ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். எக்ஸ்பெரிமெண்டலா தான் டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஆர்டரோட டேர்ம் பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம், ஜீரோவா இருக்கலாம்.